वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विवेक के इस 16वें एपीसोड में आप सब का स्वागत है। मैं भूपिंदर सिंह भाई खेल, मेरे नाल शब्द का पाठ कर रहे हैं पुष्पिंदर कौर। इस अंक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 16वें अंग ते सुशोभित बाणी के अर्थां नूं समझांगे। असी श्री राग विच गुरु नानक देव जी की बाणी के अर्थ समझ रहे हाँ। नाम की महिमा नूं दर्शाउंदे भाव वाले शब्दों की कड़ी के इस अंक विच भी उन्हां ही भावां वाले शब्द हैं जिन्हां दे विच नाम की वडियाई का उपदेश है, नाम का फल दर्शाया गया है अते नाम विहूणे जीवन की निष्फलता स्पष्ट की गई है। यह भी खुलासा किया गया है कि मनुख ने संसार नूं माणना है, रसां दा भोग भी करना है, पर ख्याल रहे उही खाना पीना पहनना जां माणना प्रवान है जिस नाल वाहिगुरू चेते रहे। मन विकारां दी गिरफ्त तो बचिया रहे। जो कुछ भी नाम तो बेमुख करता है वो सब हराम है। आओ हुण इस अंग दा पहला शब्द सुनदे हां। श्री राग महल पहला। जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह लिख लिखन तना बारावार, बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान राव। जिथे मिले वडियाइयां सद खुशियां सद चाओ, तिन मुख टिके निकले जिन मन सच्चा नाओ। कर्म मिले ता पाइए नाही गली वाओ दुआओ। इक आवे इक जाहे उठ रखिए नाव सलार, इक उपाय मंगते इक ना वड्डे दरबार। अगे गया जानिए विना वे बेकार, तेरा डर अगला खप खप छिजे दे। नाव जिना सुल्तान खान होंदे डिठे खे, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। नोट करने वाली गल है, इस शब्द की हैडिंग है श्री राग महल पहला। इत्थे लफ्ज़ महला की थां ते लफ्ज़ महल लिखिया गया है जिस दे उही अर्थ हैं। इस शब्द के अखीर दे विच दिता गया अंक 6 दसदा है कि यह श्री राग की लड़ी विच पहली पातशाही का 6वां शब्द है। इस शब्द बारे पुरातन जन्म साखी विच लिखिया है कि यह शब्द गुरु साहिब ने पांधे नूं संबोधन करते हुए उचारिया सी। जदों पांधा हिसाब किताब वही खाता लेखा पत्ता लिखण की सिक्ख्या दे रहा सी, तद गुरु जी ने एक पट्टी लिखी जो आसा राग विच है। तां पांधे दे पुछण ते गुरु जी ने जो सच्चे लेखे का उपदेश दिता वो इस शब्द विच दर्ज है। हुण इस दे शब्द अर्थ समझते हाँ। श्री राग महल पहला। जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह लिख लिखन तना बारावार। जाल यानी साड़ के, कस यानी कसा के, मस स्याही। इत्थे मस सस्से थले ओंकड़ है अर्थात ये स्त्रीलिंग लफ्ज है। सार वधिया, भाव प्रेम, पुछ पुछ के, पारावार पार अवार, परला ते उरला बन्ना। अर्थ हे पाई माया दा मोह साड़ के उसनू घसा के स्याही बना अते अपनी अकल नू सोहना कागज़ बना लै। प्रेम नू कलम अते अपने मन नू लिखारी बना। गुरु दी सिक्ख्या लैके परमात्मा दे गुणां दी विचार करनी लिख। प्रभु दा नाम लिख, प्रभु दी सिफत सलाह लिख। यह लिख कि प्रभु दे गुणां दा अंत नहीं पै सकदा, उसका परला अते उरला बनना भी नहीं लभ सकता। बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान राव। लिख जान लिखण दी जाच सिख, निशान राहदारी परवाना। रहाओ दी इस पंक्ति विच स्पष्ट किया गया है कि हे भाई यह लेखा लिखण दी जाच सिख, क्योंकि जिस थां जिंदगी विच कीते कम्मां दा हिसाब मंगिया जाता है उत्थे यही लेखा
ਸੱਚੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਓ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗੱਲੀ ਵਾਓ ਦੁਆਓ। ਮਿਲੇ ਅਰਥਾਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਦ ਯਾਨੀ ਸਦਾ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਗੱਲੀ ਵਾਓ ਦੁਆਓ ਅਰਥਾਤ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੁਲਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਹੇ, ਉਠ ਰੱਖੀਐ ਨਾਵ ਸਲਾਰ, ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਐ ਵਿਣਾ ਵੈ ਵੇਕਾਰ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਈ ਜੀਵ, ਰੱਖੀਐ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਵ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ, ਨਾਉ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਨਾਵ, ਸਲਾਰ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੇਕਾਰ ਯਾਨੀ ਬੇਕਾਰ ਵਿਅਰਥ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਦਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੰਗਾਲ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਗਲਾ ਖਪ ਖਪ ਛਿੱਜੈ ਦੇ, ਨਾਵ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ, ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਭੈ ਤੇਰੇ ਤੈਥੋਂ ਭਾਉ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਬਹੁਤਾ ਖਪ 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 ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਦੇਹ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਠ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆਂ, ਸਭ ਕੂੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਢਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂ, ਰਸਾਂ, ਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ, ਰਸਾਂ, ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਠ ਕੀਤਿਆਂ ਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਆਦਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਾਇਣ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਸੁਖ ਅਤੇ ਖੀੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਸਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਰਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ
ਸਮਾਨ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਕਾਲ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। श्री राग महला पहला। सब रस मिठे मन्निए सुनिए सालों ने, खट तुलसी मुख बोलना मारण नाद किए, छत्ती अमृत पाओ एक जाको नदर करे, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाद्य तन पीड़ी है मन में चले विकार रहाओ, रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सतदान, नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैदा तन पीड़ी है मन में चले विकार रहाओ, घोड़े पाखर सोए ने साखत बूझन तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण तात, वाजा नेजा पत्स्यों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात, बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िया है तन पीड़ी है मन में चले विकार रहाओ, घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुझ भावसी और आखण बहुत अपार, नानक सच्चा पातशाह पूछ न करे विचार, बाबा और सोना खुशी खुआर, जिस सुते तन पीड़िए मन में चले विकार रहाओ। गौर ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 4 ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹਨ। 4 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ 2 ਕੋਹ ਉਰੇ ਹੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। श्री राग महला पहला। सब रस मिठे मन्निए सुनिए सालों ने, खट तुलसी मुख बोलना मारण नाद किए, छत्ती अमृत पाओ एक जाको नदर करे। सब यानी सारे, रस यानी स्वाद, मन्निए जे मन जाए, जे मन मन जाए, सुनिए जे सुन ले, जे सुरत जुड़ जाए, सालोणे लूण वाले, खट तुरसी खट्टे तुरश, मुख मूँह नाल, मारण मसाले, नाद यानी राग कीर्तन, भाव अर्थात प्रेम। अर्थ होया जे मन प्रभु की याद विच परच जाए ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣੋ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨਾ ਖੱਟੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮਝੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਸਾਲੇ ਜਾਣੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ 36 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाद्य तन पीड़ी है मन में चले विकार रहाओ। बाबा हे पाई ख्वार जलील, जित जिस दे राही, जित खादे जिस खादे यानी जिस खाद्य पदार्थ नाल पीड़िए औखा ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਧਰਮ ਪਾਪ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਿਆਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਂਸਿਆ। रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सतदान, नीली स्याही कदा करनी
पहरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम। ਰੱਤਾ ਯਾਨੀ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਪੇਦੀ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ, ਸੱਤ ਦਾਨ, ਨੀਲੀ ਨੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸਿਆਹੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਖ, ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਰਨ ਜਾਮਾ ਚੋਗਾ, ਕਮਰ ਲੱਕ, ਕਮਰਬੰਦ ਲੱਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਲੱਕ ਦਾ ਪਟਕਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਾਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਗਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦਾ ਪਟਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैदा तन पीड़ी है मन में चले विकार रहाओ। ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈੜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਚਾਅ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਹੈ। घोड़े पाखर सोए ने साखत बूझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण तात, वाजा नेजा पत्सियों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात। पाखर यानी काठी, साखत डुमच्ची, तेरी वाट तेरे चरना तक अपनन दा रस्ता, तरकस पत्था तीर रखने वाला जो थैला होंदा है, सांग बरछी, तेगबंद तलवार दा गात्रा, धात दौड़ भज जतन, पत इज्जत, करम यानी बख्शिश। हे प्रभु, तेरे चरनां विच जुड़न दा जीवन राह समझना मेरे वास्ते सोने दी दुमच्ची वाले अते सोहनी काठी वाले घोड़ियां दी सवारी है। तेरी सिफत सलाह दा उद्यम करना मेरे वास्ते पत्थे तीर कमान, बरछी अते तलवार दा गात्रा हन। तेरे दर ते इज्जत नाल सुरखरू होना मेरे वास्ते वाजा अते नीजा हन। तेरा करम, तेरी मेहर, तेरी बख्शिश दी नज़र, तेरी रहमत मेरे ਲਈ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਜਾਤ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िया है तन पीड़ी है मन में चले विकार रहाओ। किस तरह ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਅ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਵਧਾਏ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਹੈ। कर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भाव सी और आखण बहुत अपार, नानक सच्चा पातशाह पूछ न करे विचार। ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਆਖਣ, ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ, ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕੁਟੁੰਬ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। बाबा और सोना खुशी खुआर, जिस सुते तन पीड़िए मन में चले विकार रहाओ। ਸੋਣਾ ਅਰਥਾਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣੀਆਂ, ਜਿਤ ਸੁੱਤੇ ਜਿਸ ਐਸ਼ ਇਸਰਤ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਇਸਰਤ, ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ, ਸੇਜ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਪ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੌਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਐਸ਼ ਇਸਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਐਸ਼ ਇਸਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਭੋਗਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਭੋਗ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਭੋਗ ਤਿਆਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। सद खुशियां सद
ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।